जय गुरु। गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय को विज्ञ श्रोता एवं दर्शक मान को स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज आम भक्त भगवान विषय रे आलोचना करिबा। भक्तटी पचारुची प्रश्न, भगवान उत्तर दौरान। भक्त पचारुची, भगवान आपण सत्यजुगे बामन अवतार रे एते सुंदर रूप हेले जे बईर झील आपण को आपण भली गोटे पुओ होते भल होता बोली भाविला एवं ताको सांगे सांगे आपण अन्य जुगरे पूतना करी जन्म कले एवं ताठारू क्षीर खाई ताको मार सम्मान देले। एते सुंदर रूप होते बामन अवतार रे। त्रेतया जुगरे राम अवतार रे एभली सुंदर रूप हेले जे ऋषि माने तपस्वी माने जो माने बण जंगल में वर्ष वर्ष धरी तपस्या करते आपन को डाकुले से माने आपण मुहरे रूपरे एते मोहित हो गले जे तेमानकु पुणी आपण उद्धार करने को शह शह गोपी आकार जन्म देले गोपपुरे। द्वापर जुगरे कृष्ण अवतार हेले से रूप भी लोभनीय अति आकर्षणीय। 16 सहस्र गोपनारी आपण सहित रहिले आपण ताकू मोक्ष देले। कारण प्रेम कौन ए विषय जानवा को केवल गोपी माने ही सर्वश्रेष्ठ बोली आपण निजे मानी। किंतु कली जुगरे आपण एभली रूप कहीं हेले, गोड़ नाही हाथ नाही, ये कि रूप? यही रूप रे जगन्नाथ कहीं विजय हेले? भगवान कहले भक्त को शुण, तार कारण अच्छी। मोर पारिवारिक समस्या मत एभली रूप नाक बाध्य कर। भगवान कहते भक्त निर्विशेष नयन शुणुची देखुची एवं तांका रूप को अनुमान करी सब शुणी चली। भगवान कहले शुण, मो कथा मु कहूँ टे मन ध्यान दे शुण। एका भारजा प्रकृति मुखरा, द्वितीयाशा चंचला, पुत्रस्त्वेक त्रिभुवन विजयी, मन्मथ दुर्निर्वार, स्वगृह चरितं। एका भारजा प्रकृति मुखरा, द्वितीयाशा चंचला, पुत्रस्त्वेक त्रिभुवन विजयी, मन्मथ दुर्निर्वार, शेष सज्जा शयनं उदधौ, वाहन पन्नगारी, स्मारं स्मारं स्वगृह चरितं, दारुहूत मुरारी। भक्त बुझीपारानी, कहला प्रभु टी बुझे दियो। मोर दीटी स्त्री, एका भारजा प्रकृति मुखरा, जड़े हेले सरस्वती, तांकर किछि काम नहीं, मते तो साहाय्य करते नहीं, तांकर काम होला सब वीणाटी धरी बसी बजेबे। सरस्वती की प्रार्थना करी कालिदास सिना बर पाइला, तांको बर पाइबा बहुत कष्ट। पाठ हो कि अन्य किसी जिनस हो जी मांगा कथा सब लक्ष्मी की मागुंट, गणेश को मागुंट, सरस्वती खूब कम लोक मागती, मागिले भी शुणा बल न था। तेणु सी हेले सदाबले वीणा बजेक व्यस्त। मो कथार मो परिवार कथार के मुंड पुराती नहीं। एका भारजा प्रकृति मुखरा, सी हेले सरस्वती। द्वितीयाशा चंचला, द्वितीय स्त्री होती लक्ष्मी। तांकर काम होला जोटी खुशी होते परिष्कार परिच्छन्न जगह हो, पूजापूजी ठीक भाव कर अजाड़ी देवे। जहाँ को दौथे आ जहाँ नौथे जहाँ विरक्त होते तार खंडे बासन भी रखीदेवे घरे, कांगाला करदे। मुझे चाहूँगी ये लोक मैंने सब एका प्रकार हूँ, एका प्रकार धनवान हूँ, एका प्रकार चलतु। सी से करदेवनी, सी जोटी खुशी हम से अजाड़ी देव, जोटी जी जोटी असंतुष्ट कांगाला करदेव। ये दिज स्त्री मोर, सरस्वती और लक्ष्मी। एका भारजा प्रकृति मुखरा, द्वितीयाशा चंचला, पुत्रस्त्वेक त्रिभुवन विजयी, मन्मथ दुर्निर्वार। गोटे मात्र पुओ मोर मन्मथ, ताको कंदर्प कहती। तार किसी काम ना, से केवल पुष्प धनु मारे। पुष्पसर मार धनु क्या ना प्रेम करने को। से पुओ ब्राह्मण घर हो, झील पछे चंडाल घर हो, पुओ कोटिपति होता झील गरीब होता, सी सब किसी से देखेनी। जोटी तार मन है पुष्पसर मारिदेव। जड़े वयस्क होता आउ जड़े नाबालिका होता, सी से सब किसी देखेनी। से जोटी तार इच्छा से पुष्पधनु सर मारिदेव और भर प्रेम जागृत करदेव। ये जो अनीति कार्य, ये सब कार्य कर धुरंधर। तार केवल काम
ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁଅଟି କି ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ସେ ବୟସ, ଜାତି, ଧର୍ମ ଏସବୁ କିଛି ସେ ଦେଖେନି। ଦୁର୍ନିର୍ବାହାର, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବାରଣ କରିହେବନି। ପୁତ୍ରସ୍ତୁ ଏକ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ମନ୍ମଥ ଦୁର୍ନିର୍ବାହାର। କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ପରିବାର, ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କଥା ତୁମେ ଶୁଣିଲ। ଶେଷ ଶଯ୍ୟା ଶୟନ ଉଦଧୁ, ମୁଁ ଯାଇକରି ସମୁଦ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ପାଖରେ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ବାହନ ପନ୍ନଗାରୀ, ସେଠି ବି ଶୋଇପାରେନି ମୁଁ, କାହିଁକିନା ପନ୍ନଗାରୀ ହେଉଛି ମାନେ ଯିଏ ଗରୁଡ଼, ଯିଏ ମୋର ବାହନ, ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସାପ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବି ମୋ ସେଜରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ସେ ସାପ, ଗୋଟିଏ ଖାଇବାକୁ ତା'ର ଇଚ୍ଛା, ଶୋଇ ବି ପାରିବେନି। ତେଣୁ କିଛି ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ମୋ ଘର ଲୋକ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଲାଗିଛି। ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ଗରୁଡ଼ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଖାଆନ୍ତି। ସ୍ମାରଂ ସ୍ମାରଂ ସ୍ୱଗୃହ ଚରିତଂ ଦାରୁହୂତ ମୁରାରି। ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଦାରୁହୂତ ମୁରାରି ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇ ବସିଛି ନୀଳାଚଳରେ କଳିଯୁଗରେ। ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ବସିବ ତାହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବ କିଏ? ନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମେ ତୁମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବ। ତୁମେ ଯାହା କରିବ ସମାନୁପାତିକ ଭାବେ ତୁମେ ଫଳ ପାଇବ। ମୋଠୁ ଅଧିକା କିଛି ଆଶା କରନି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ରଖେନି। ଭକ୍ତ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ସିନା ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାନ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି, ପତା ରଖିବି କାହିଁକି? ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କାନ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ, ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା, କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଧରିଛି ଏବଂ ସେ ତା ନିଜ ବଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କଲା, କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ବୋଲିଲା, ଯେ ହରି ପରମ କାରଣ, ତାପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ, ରଖୁ ନ ରଖୁ ସେ ଜାଣଇ, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମୋର ସିଂହାସନ ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା। ମୁଁ ଗଲି କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରି ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କଲି। କୁମ୍ଭୀର କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କଲ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିଲ? ମୁଁ ତ ତୁମର କେବେ ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ଆଣିନି, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ପୂଜା କରେ, ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଲ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ମାରିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଣିପାରିଲ ଗଜର ଡାକଟା, ଆପଣଙ୍କର କାନ ଥିଲା ବୋଲିକରି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଲେ, ଶୁଣିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁଗରେ ମୋର କାନ ରଖିବି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛି, ଆଖି କାହିଁକି ରଖିନ ପତା? ତାର ଗୋଟେ କିଛି କାରଣ ସେମିତି ଥିବ। ନା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆଖି ପତା ମାରିଦେଲ, ଆଖି ମାରିଦେଲ ଟିକେ ଭୀମକୁ, ଯେ ଜଙ୍ଘ ତଳକୁ ତ ଗଦା ପ୍ରହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ, ଗଦା ଯୁଦ୍ଧର ଏଇଟା ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଖି ମାରି ଦେଖେଇଦେଲ ଯେ ତା ଜଙ୍ଘରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଘରେ ପ୍ରହାର କଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇଠି ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲି, ତୁମେ ଭୀମକୁ ରକ୍ଷା କଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ମାରିବାକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଆଖି ଠାରିଦେଲ, ଆଖି ପତା ମାରିଦେଲ କାହିଁକି? ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନେବି ମୁଁ ଆଖି ପତା ରଖିବି ନାହିଁ, ଆଖି ପତା ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆଖି ମାରିବି। ତାପରେ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ହାତ ପାପୁଲି କାହିଁ ରଖିଲନି? ତୁମେ ତ ହାତ ବିସ୍ତାରିତ ଭୁଜ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ପାପୁଲି କାହିଁ? ନା ରେ ଭକ୍ତ, ପାପୁଲି ମୋର ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିକି ମୁଁ ଗଛ କଡ଼ରେ ଲୁଚି ତୀର ମାରିଲି, ବଢ଼ି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ଗଲାବେଳେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁ କିଛି ତୁମର କ୍ଷତି କରିନଥିଲି, ତୁମେ ସୁଗ୍ରୀବ ହେଉଛି ଛେରୁଆଟା, ଭୀରୁ, କାପୁରୁଷ, ମୁଁ ତ ରାବଣକୁ କାଖରେ ଯାକି ବୁଲିଛି 7 ଥର ପୃଥିବୀରେ। ରାବଣକୁ ଯଦି ମାରିବା କଥା ଥିଲା ମୋତେ କହିପାରିଥାନ୍ତ, ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିପାରିଥାନ୍ତ, ମୋ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କଲନି, ମୋତେ ମାରିଲ କାହିଁକି? ମୋର ତ କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାପୁଲି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ତୀର ମାରିଲେ ସେ ନ ରହୁ? ନା ଏବେ ତ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବତାର ନେବି ହାତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ପାପୁଲି ନଥିବ। ସେଇଠି ବଳି କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ଗଛ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛି। ମୋ ରାଜ୍ୟର ଗଛ ହେଇ ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚେଇଲା? ଆପଣ ତାରି କଡ଼ରେ ଲୁଚିକିରି ମୋତେ ତୀର ମାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗଛ ପିତା ହେଇଯାଉ, ତା ରସ ସବୁ ପିତା ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା ମୋର ଗଛକୁ ଅଭିଶାପ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। କହିଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଗଛ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋ କଡ଼ରେ ଆସି ଲୁଚିବାକୁ? ଆପଣ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ମାରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିନି ମୋ ପାଖରେ ଲୁଚିବାକୁ। ମୋତେ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ସେ ଦେଲେ ଯେ ମୋର ରସ ପିତା ହେଇଯାଉ? ନିମ ଗଛ ମୋ ରସ ପିତା ହେବା କଥା କାହିଁକି ଆପଣ ସେ ମାଗିଲା କାହିଁକି ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ତଥାସ୍ତୁ କଲେ କେମିତି? ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ସେ ଗଛ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ଶୁଣୁ, ତୁ ନିମ ଗଛ ହେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର ମୋର ହେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋର କାଠରେ ନିଜ ଶରୀର ତିଆରି କରିବି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ନିମ ଗଛରେ ହିଁ ମୋ ଦେହ ତିଆରି ହେଇଛି। ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ବିଗ୍ରହ ନିମ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ତ ଦରକାର? ଗଛ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉତ୍ତର, ଭକ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ବା କଳ୍ପଳ କଳ୍ପିତ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ଲୋକ ହେଉ ବା ୟାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ହେଉ, ୟାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଯେ ସେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇବାକୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଭଳି ହେଇ କାହିଁକି ପୁରୀରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ବସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯାଇ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ୟାକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ଜୁହାର ପ୍ରଣାମ। ଏ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ, କହିଲେ ମୋର କାନ ନଥାଇପାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁଛି, ଆଖି ନଥାଇପାରେ, ପଲକ ଆଖିର ପତା ନଥାଇପାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ପାପୁଲି ନଥାଇପାରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହାତ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଢଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଳିଯୁଗକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବ ଭକ୍ତିଭାବ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଡାକିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମତଲବ, ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି ଯେ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେଇଯାଉ। ସେ ଭୋଗ କଲାବେଳେ ହେଉ, ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ହେଉ, ଡାକିଲା ବେଳେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭକ୍ତ କଳିଯୁଗରେ ଡାକୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ତ ଲୋକ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସାରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୋର ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ଅଛି। ଆଖି ପତା ଅଛି, ମୁଁ କାନରେ ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ବି ଦେଉଛି ଲୋକକୁ। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜୀବ, ଏସବୁ ଜୀବାତ୍ମା, ମୁଁ ହେଲି ପରମାତ୍ମା। ବାରମ୍ବାର ପୁରୀ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଥର ନୂଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କର ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିନା ସଂକୋଚରେ, ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଆବିଳତା ନଥାଇ, ସରଳ ମନୋଭାବରେ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଏବଂ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ୱାସନାରେ ଭକ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।